Good morning to all. So today we will see the next topic, that is mutations. You all might have learned about all these techniques in previous semesters, and in this semester also we are going to learn the same techniques about the breeding. And that's next is mutations, as we studied in previous lectures. Selection and hybridization, introduction as well. Now let us see the mutation. We'll see the definition of mutation, history, and what is the terminology associated with the mutations, then classification of mutation, characteristics, types, and mutagens. What are the different mutagens used for induced mutations? First of all, mutation in a broad sense include all those heritable changes which alter the phenotype of an individual. Basically, mutation causes the phenotypical differentiation of an individual. That individual, whatever the individual, maybe it's flower, maybe it's animal, maybe it's vegetable, maybe it's fruits. So the mutation means a heritable change which alter the phenotype. Phenotypes mean external appearance of the variety or individual. That changes is called as mutation. Mutation can be defined as sudden heritable change in the character of an organism which is not due to either segregation or recombination. It is a sudden heritable change. This change is not occur due to segregation or recombination. In hybridization, we used to do segregation, one generation, second generation, and because of that, we don't find mutation. We find improvement in that particular crop or variety. But if you want mutation, suddenly we will have to, it is occurred by naturally or by artificially by use of chemicals and mutagens agents. So this is called as mutation. History, the term mutation was first used by Hugo de Veres to describe the sudden phenotypic changes which are heritable while working with Oinothera lamarckiana. It is also called as evening primrose. मग काय ह्युगो डी व्हॅरेस आपल्याला माहिती की त्यांनी फर्स्ट हु कॉइन द टर्म म्युटेशन. मग त्याला हा जो अपिअरन्स जाणवला फिनोटिपिकली अपिअरन्स तो एका फ्लॉवर मध्ये जाणवला, त्याचं नाव होतं इव्हिनिंग प्राइमरोज. मी तुम्हाला ते फ्लॉवर दाखवतो कसं दिसतं इव्हिनिंग प्राइमरोजचं. स्क्रीन दिसतंय का? हो सर. काय दिसतंय? ब्रीफ हिस्ट्रीचं स्लाइड. नाही, त्याचं थांबा तुम्हाला.
आता दिसतंय. सो दिस हो इज सर. ओइनोथेरा लॅमर्किया. लॅमर्किया ना, हे त्याचं कॉमन नेम म्हणजे त्याचं इव्हिनिंग प्राइमरोज असं नाव आहे. मग ह्युगो डी व्हॅरिस वेन ही वॉज वर्किंग ऑन द इव्हिनिंग प्राइमरोज अँड ही फाउंड द म्युटेशन. आणि त्याच्यामध्ये त्याला काहीतरी फिजिकल अपिअरन्स चेंजेस जाणवले ह्या फ्लॉवरमध्ये. त्याचं नाव आहे इव्हिनिंग प्राइमरोज. येलो कलरचं असतं आणि व्हाईट कलरचं असतं इव्हिनिंग प्राइमरोज फ्लॉवर. ओके. मग त्याने ते डिस्क्राईब केलं की आपल्याला सडन हेरिटेबल चेंजेस त्याला ही ऑब्झर्व इन द इव्हिनिंग प्राइमरोज फ्लॉवर. But the earliest record of mutation dates back 1791 when Seth Wright noticed a male lamb with usually short legs in his flock of sheep. This lamb served as a source of short leg trait for the development Ancon breed of sheep. मग एक 1791 मध्ये सेट राईट नावाचा एक he was the person, or we can say is the scientist who noticed the male lamb usually short leg. जो मेल लॅम्ब होता म्हणजे शीप मध्ये जो मेंढा होता तो शॉर्ट लेगचा होता त्या कळपामध्ये. दिस लॅम्ब सर्व ॲज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट लेग. मग this lamb is used for breeding purposes because this is having the trait of short legs, and he developed the Ancon breed of sheep. त्याच्यामध्ये त्याने Ancon नावाचं ब्रीड हे डेव्हलप केलं by the use of mutation. However, the systematic studies on mutation were started in 1910 by T.H. Morgan, who used Drosophila melangster. मग आता ड्रोसोफिला वरती वर्क केलं टी.एच. मॉर्गनने 1910 मध्ये. मग आता ड्रोसोफिला काय आहे? I will show you what is Drosophila. दिसतंय Drosophila? This is the insect. You might have learned in entomology, right? तर हा अशा प्रकारचा हा जो इन्सेक्ट आहे ड्रोसोफिला, त्या ड्रोसोफिला वरती टी.एच. मॉर्गन ही वॉज वर्किंग ऑन दॅट इन्सेक्ट and he found this mutation. So in this way the mutation study goes on from the 17th century to 19th century. दिसलं प्रत्येकाला? हो सर. Okay. So in this way the work is going on. In 1927, H.J. Muller demonstrated for the first time the artificial induction of mutation by using X-ray in Drosophila. मग टी.एच. मॉर्गन 1910 मध्ये त्यांनी म्युटेशन स्टडी स्टार्ट केली ड्रोसोफिला वरती. आणि 1927 मध्ये H.J. मिलर याने डेमॉन्स्ट्रेट केलं आर्टिफिशियली इंडक्शन करून म्युटेशन एक्स-रे. हे जे म्युटेशन केमिकल म्युटेशन म्हणतो आपण, तर त्याचा वापर करून ड्रोसोफिला मध्ये ही फाउंड दी म्युटेशन्स. Similarly, in 1928, L.J. Stadler demonstrated an increase in the rate of mutation due to X-rays in barley and maize. त्याचबरोबर बार्ली आणि मेज वरती सुद्धा ही स्टॅडलर जी त्याने 1928 मध्ये म्युटेशन्स कॅरीड आउट केले. ही ऑल्सो डेमॉन्स्ट्रेट. Then induction of mutation by chemicals in fungus Aspergillus was demonstrated by R.A. Steinberg in 1939. C. Oral Batch and
J.N. Robson, 1946, used chemicals to induce mutation in Drosophila. The first plant breeding program using mutation breeding was initiated in 1929 in Sweden, Germany, and in Russia. In India, it was initiated in early 1930s. मग भारतामध्ये जवळपास 1930च्या आधी म्युटेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम हा इनिशिएटेड झाला होता. Let us see the terminology. म्युटंट या टर्मिनॉलॉजी इसेन्शियल आहे, महत्वाचे आहे. तुम्हाला याच्यावरती डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव्ह विचारले जाऊ शकतात. व्हॉट इज म्युटंट, व्हॉट इज म्युटेटर जीन, व्हॉट इज म्युटेबल जीन, व्हॉट इज म्युटंट, म्युटेजन म्हणजे काय. तर अशा प्रकारे तुम्हाला टर्मिनॉलॉजी ह्या विचारल्या जातात एक्झाम्स मध्ये. यू कॅन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कॅन राईट इट डाऊन. म्युटंट म्हणजे काय? द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ जीन कॅपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्युटेशन and it is represented by a nucleotide. Smallest unit of gene म्हणजे जीनचा जो सगळ्यात स्मॉल युनिट असतो त्याला म्युटंट असं म्हणतात. आणि त्याची कॅपेबिलिटी काय असते? ही इज कॅपेबल ऑफ अंडरगोइंग म्युटेशन. आणि त्या जीनचं कॅपॅसिटी असते की तो म्युटेशन मध्ये पार्टिसिपेट करतो किंवा तो म्युटेशन मध्ये जातो. अँड इट इज रिप्रेझेंट बाय न्यूक्लिओटाइड. न्यूक्लिओटाइड म्हणजे काय? डीएनए आणि आरएनए याला न्यूक्लिओटाइड म्हणतात. जे सेट ऑफ क्रोमोझोम्स असतात, जीनचं कॉम्बिनेशन फॉर्म होऊन न्यूक्लिओटाइड फॉर्म होतं. तर त्याला म्हणायचं म्युटंट. म्युटेटर जीन म्हणजे काय? अ जीन विच कॉजेस अनादर जीन. म्हणजे एकापासून जो दुसऱ्याला हे करतो, इनिशिएट करतो की म्युटेशन मध्ये आपल्याला पार्टिसिपेट करायचे. जसं तुमच्यामध्ये असते की एक मित्र दुसऱ्या चला आपण जाऊ कुठेतरी बाहेर. इन दिस वे द म्युटेटर जीन म्हणजे काय? अ जीन विच कॉजेस अनादर जीन or genes to undergo spontaneous mutation. जे स्पॉन्टेनियस म्युटेशन कॅरीड आउट करण्यासाठी जो जीन एका जीनला दुसऱ्या जीन पासून इन्फ्लुएन्स करतो, दॅट इज कॉल्ड एज म्युटेटर जीन. देन म्युटेबल जीन, अ जीन विच शो व्हेरी हाय रेट ऑफ म्युटेशन as compared to other genes is called as mutable genes. इतर जीन्सची तुलना करता असा जीन जो जास्तीत जास्त रेट ऑफ म्युटेशन शो करतो त्याला म्हणायचं म्युटेबल जीन्स. म्युटंट, an organism or cell showing a mutant phenotype due to mutant allele of gene. असा जीन किंवा अशी सेल ज्याच्यामध्ये म्युटेशन हे हॅपन होतंय, घडतंय आणि तो फिनोटिपिकली आपल्याला अपिअरन्स होते, फिनोटिपिकली दिसतंय, तर त्याला म्हणायचं म्युटंट. नेक्स्ट इज म्युटेजन, अ फिजिकल और केमिकल एजंट विच इंड्यूस म्युटेशन, त्याला म्हणायचं म्युटेजन. म्युटंट, म्युटेजन आणि म्युटन, MUTON याच्यामध्ये कन्फ्युज व्हायचं नाही. म्युटेजन म्हणजे काय? फिजिकल और केमिकल एजंट, असा एजंट जो फिजिकल असू शकतो किंवा केमिकल असू शकतो आणि विथ द हेल्प ऑफ दॅट वी कॅन इंड्यूस म्युटेशन, इट्स कॉल्ड एज म्युटेजन. हॉटस्पॉट्स, highly mutable sites with in a gene. Highly mutable sites with in a gene is called as hotspot. म्हणजे जीन मध्ये जास्तीत जास्त म्युटेबल साइट्स प्रेझेंट असणं त्याला म्हणायचं हॉटस्पॉट्स. जीन म्युटेशन और पॉइंट म्युटेशन, the changes which alter the chemical structure of gene at molecular level. जीन म्युटेशन म्हणजे काय किंवा पॉइंट म्युटेशन, द चेंजेस विच अल्टर केमिकल स्ट्रक्चर, जे म्युटेशन मुळे चेंजेस जे होतात आणि विच चेंज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन, त्या जीनचं केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होतं ऍट मोलिक्युलर लेवल, त्याला म्हणायचं जीन म्युटेशन किंवा पॉइंट म्युटेशन. म्हणजे हा पॉइंट आहे की ज्या पॉइंट वरती केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होतं एखाद्या जीनचं, त्याला म्हणायचं जीन म्युटेशन किंवा पॉइंट म्युटेशन. Classification of mutation. Mutification can be classified in several ways based on direction of mutation, based on source or cause of mutation, based on tissue of origin, based on effect of survivor, based on trait or character affected, based on visibility or quantum of morphological effect produced,
based on the site of mutation or cytological basis. तर हे वेगवेगळे क्लासिफिकेशन आहे. त्यातलं पहिलं बघूया, बेस्ड ऑन द डिरेक्शन ऑफ म्युटेशन. फॉरवर्ड म्युटेशन, एनी चेंज फ्रॉम वाइल्ड टाइप अलील टू म्युटंट अलील. म्हणजे वाइल्ड पासून म्युटंट पर्यंत तो वे असतो, त्याला म्हणजे फॉरवर्ड. म्हणजे वाइल्ड म्हणजे बेसिक व्हरायटी, याच्यामध्ये काही चेंजेस नाही, आणि ती डायरेक्ट सडनली डायरेक्ट प्रोड्युसेबल व्हरायटी बनते, त्याला म्हणायचं फॉरवर्ड म्युटेशन, वाइल्ड पासून म्युटंट अलील पर्यंत. बॅकवर्ड म्युटेशन और रिव्हर्स म्युटेशन म्हणजे टोटली फॉरवर्ड म्युटेशनच्या अगेन्स्ट, अ चेंज फ्रॉम म्युटंट अलील टू वाइल्ड टाइप. Based on source or cause of mutations, spontaneous mutation आणि induced mutation. सोर्स कुठला सोर्स आहे, स्पॉन्टेनियसचा सोर्स आहे किंवा इंड्यूसचा सोर्स आहे. स्पॉन्टेनियस म्हणजे जे नॅचरली अकर होतं, इंड्यूस म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण काहीतरी म्युटे एजंट्स वापरतो, मग केमिकल म्युटेजन्स वापरतो किंवा फिजिकल म्युटेजन्स वापरतो, हे झाले सोर्स. Based on tissue of origin, somatic mutation in somatic tissues. Then germinal mutation in germline cells or reproductive tissues. आता सेल्सचे प्रकार असतात बघा. सेल्स मध्ये ग्रुप ऑफ सेल आणि त्याचं फॉर्म होतं सोमॅटिक टिश्यू. मग ज्या वेळेस सोमॅटिक टिश्यू मध्ये म्युटेशन फॉर्म होतं त्याला म्हणतात सोमॅटिक म्युटेशन. आणि ज्या वेळेस रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स असतात, रिप्रोडक्टिव्ह टिश्यू त्याच्यामध्ये म्युटेशन फॉर्म होतात जर्मिनल म्युटेशन्स. बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन सर्वायवल, lethal mutation which kills the individuals that carries. याच्या आधी तुम्हाला मी सांगतो व्हॉट इज सोमॅटिक टिश्यू म्हणजे काय. कोण सांगतो सोमॅटिक टिश्यू म्हणजे काय? बघा, सोमॅटिक टिश्यू म्हणजे काय, मोस्ट टिश्यू इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. आपण मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, एनिमल्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, कारण की एका सेल पासून वेगवेगळ्या सेल्स तयार होतात. आपल्यामध्ये एकच सेल नाहीये, जसं अमिबा, पॅरामिशियम हे त्याच्यामध्ये एकच सेल्स असतात. आपण मल्टीसेल्युलर आहे. In humans, many somatic tissues contain cells that are dividing or capable of dividing and thus are capable of renewal, repair and sometimes regeneration. मग अशा ज्या टिश्यूज असतात किंवा सेल्स असतात त्याला सोमॅटिक टिश्यू म्हणतात. ज्याचा अर्थ काय होतो, ज्या टिश्यू मल्टिप्लाय होतात, डिवाइड होतात आणि एकापासून एक जास्त तयार होतात आणि रिन्यूअल होतात, त्याला म्हणतात सोमॅटिक टिश्यू. ओके. मग ज्यावेळेस म्युटेशन सोमॅटिक टिश्यू मध्ये होतात त्याला त्यावेळेस म्हणायचं सोमॅटिक म्युटेशन. रिप्रोडक्टिव्ह टिश्यू मध्ये किंवा रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स मध्ये म्युटेशन त्याला म्हणायचं जर्मिनल म्युटेशन. मग बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑन सर्वायवल, लिथल म्युटेशन विच किल्स द इंडिव्हिज्युअल्स दॅट कॅरीज इट. म्हणजे एखादा जीन असतो किंवा इंडिव्हिज्युअल असतो, जो म्युटेशन कॅरी करतोय, तर त्याला जे किल होतात, विच किल्स द इंडिव्हिज्युअलला किल करतो, त्याला म्हणायचं लिथल म्युटेशन. म्हणजे ज्याच्यामध्ये सर्वायवल डायरेक्ट 0% असतं. सबलिथल म्युटेशन म्हणजे काय, when mortality is more than 50% of individuals that carry mutation. म्हणजे एखादं इंडिव्हिज्युअल प्लांट आहे किंवा जिनोटाइप्स आहेत किंवा व्हरायटी, ज्यावेळेस म्युटेशन होताना तो इंडिव्हिज्युअल टोटली किल होतो आणि ती व्हरायटी सर्वाइव्ह नाही होत, त्याला म्हणतात लिथल म्युटेशन. आणि सब लिथल म्युटेशन म्हणजे काय, ज्यावेळेस म्युटेशन होतं पण त्याच्यामध्ये 50% जो जिनोटाइप्स आहे किंवा व्हरायटी त्या सर्वाइव्ह होतात
त्याला म्हणजे सबलिथल म्युटेशन. त्याच्यानंतर सब व्हायटल म्युटेशन म्हणजे काय, वेन मॉर्टॅलिटी इज लेस दॅन 50%, म्हणजे 50% पेक्षा जरी मॉर्टॅलिटी म्हणजे मरणं किंवा डिस्ट्रॉय होणं तर तो 50% पेक्षा कमी असेल तर त्याला म्हणायचं सब व्हायटल म्युटेशन. म्हणजे मॉर्टॅलिटी लेस दॅन 50% तर पुढे म्युटेशन कॅरी होण्याचा रेट जो असतो जवळपास 60-70% असतो. नेक्स्ट इज व्हायटल म्युटेशन, when all the mutant individual survival is 100%, त्याला म्हणायचं व्हायटल म्युटेशन. व्हायटल म्युटेशन म्हणजे काय, ज्यावेळेस 100% सक्सेसफुली म्युटेशन अकर झालं, मे बी इट इज नॅचरली और मे वेदर इट इज आर्टिफिशियली यूज ऑफ फिजिकल और केमिकल एजंट्स. म्हणजे ज्यावेळेस म्युटेशन 100% सक्सेसफुल होतं त्यावेळेस त्याला व्हायटल म्युटेशन. इट इज बेस्ड ऑन द सर्वायवल. सर्वायवल म्हणजे किती टक्के इंडिव्हिज्युअल्स आर सर्वाइव ड्युरिंग द म्युटेशन प्रोसिजर. बेस्ड ऑन ट्रेड और कॅरेक्टर अफेक्टेड. मग आपण कॅरेक्टर जनरली म्युटेशन काय होते की इट इज अफेक्ट ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर किंवा फिनोटाइपिकल कॅरेक्टर. मॉर्फोलॉजिकल म्युटेशन म्हणजे काय, अ म्युटेशन दॅट अल्टर्स द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल. ज्यावेळेस मॉर्फोलॉजिकल म्युटेशन फॉर्म होतं दॅट कॅन बी नोटिसेबल होतं त्याला मॉर्फोलॉजिकल म्युटेशन म्हणतात. Then biochemical mutation, a mutation that alters the biochemical functions of an individual. Biochemical जे functions असतात एखाद्या इंडिव्हिज्युअल, whether it is animal, flower, fruits, vegetable, कशाचंही, तर त्याच्यामध्ये बायोकेमिकल चेंजेस होतात तर त्याला म्हणायचं बायोकेमिकल म्युटेशन. बेस्ड ऑन विजिबिलिटी और क्वांटम ऑफ मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस. मॅक्रोम्युटेशन्स आणि मायक्रोम्युटेशन. Macromutation produce a distinct morphological changes in phenotype which can be detected easily without any confusion due to environmental effects. Generally found in qualitative characters, likewise colors of flowers, height of plants, etc. Macromutations आणि micromutations म्हणजे काय, मायक्रोम्युटेशन म्हणजे जे मोठ्या प्रमाणात इझिली नोटिसेबल होतील असे ड्रास्टिक चेंजेस त्याला म्हणतात मायक्रोम्युटेशन. आणि मायक्रो म्हणजे एकदम मायनर चेंजेस. फॉर एक्झाम्पल्स आर गिवन देअर कलर ऑफ फ्लावर, म्हणजे फ्लावरचा कलर हा ड्रास्टिकली चेंज झाला, वेदर इट इज इनिशियली द फ्लावर वॉज ऑरेंज किंवा काहीतरी त्याचा स्लाइट ऑरेंजेस कलर असेल आणि बाय द म्युटेशन इट इज चेंजेस टू द येल्लो पेंट, येल्लो कलर मध्ये त्याचा थोडासा येल्लो शेड मध्ये त्याचं कन्वर्जन झालं, हे झालं म्युटेशन. किंवा एखाद्या प्लांटची हाईट ही फार शॉर्ट होती आणि बाय द म्युटेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू टॉल, त्याची एव्हरेज हाईट त्याची हाईट वाढली, तर दॅट इज कॉल्ड एज मॅक्रो म्युटेशन, राईट. आणि मायक्रोम्युटेशन म्हणजे काय, जे म्युटेशन विथ इनविजिबल फिनोटाइपिकल चेंजेस विच कॅन बी इझिली कन्फ्युज विथ इफेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूस ड्यू टू एन्व्हायरमेंट, जनरली ऑब्झर्व्ड इन क्वांटिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स. बेस्ड ऑन साइट ऑफ म्युटेशन और सायटोलॉजिकल बेसिस. म्युटेशन कुठं घडतंय त्याच्यावरती पण क्लासिफिकेशन आहे. क्रोमोझोमल म्युटेशन, म्युटेशन असोसिएटेड विथ द डिटेक्टेबल चेंजेस इन ईदर क्रोमोझोम नंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर. क्रोमोझोम वरती जर इफेक्ट होत असेल किंवा त्याचे नंबर्स मध्ये चेंज होतात किंवा स्ट्रक्चर मध्ये चेंजेस होतात त्याला म्हणतात क्रोमोझोमल म्युटेशन. जीन और जीन पॉइंट म्युटेशन जे आपण आधी बघितलं. सायटोप्लाझमिक म्युटेशन, म्युटेशन असोसिएटेड विथ द चेंजेस इन क्लोरोप्लास्ट, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ह्यामध्ये जर चेंज होतात सायटोप्लाझम तर तिथे त्याला म्हणायचं सायटोप्लाझमिक म्युटेशन. कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ म्युटेशन. म्युटेशनची कॅरेक्टरिस्टिक काय हे तुम्हाला विचारतात एक्झाम मध्ये. म्युटेशन्स आर मोस्टली रिसेसिव्ह अँड व्हेरी रेअरली डॉमिनंट. म्युटेशन हे रिसेसिव्ह आहे, त्याच्यापेक्षा डॉमिनंट कुठले असतात, सिलेक्शन, हायब्रिडायझेशन, जे हाय प्रोडक्शन देतात. एका जनरेशन मधून तुम्हाला नवीन जनरेशन मध्ये नवीन डिसीज रेजिस्टन्स वगैरे प्रोव्हाइड करतात. आणि दीज आर रिसेसिव्ह, म्हणजे हे रिसेसिव्ह स्टेज मध्ये राहतात, डॉमिनंट नसतात. की एकदा म्युटेशन झाले की म्युटेशन हे फार खूप वर्षानंतर फॉर्म होतं.
Most mutation have harmful effect and very few are beneficial. जनरली म्युटेशन जर फॉर्म केलं केमिकल्स किंवा फिजिकलचा तर त्याच्यामध्ये चान्सेस कमी असतात की तुम्हाला काहीतरी बेनिफिशियल इफेक्ट्स बघायला मिळतात. म्युटेशन मे बी ड्यू टू चेंज इन ए जीन और ग्रुप ऑफ जीन और इन एंटायर क्रोमोझोम. तर जसं आपण सध्या आता बघतोय कोविड व्हायरस इट इज म्युटेट त्याचं म्युटेशन्स होत आहेत, व्हायरसचं म्युटेशन्स होत आहेत, इट इज चेंज इज फॉर्म. मग तो हार्मफुल जास्त होतो बेनिफिशियल होण्यापेक्षा. The mutation may be due to change in the gene or group of genes or in entire chromosome. एक तर जीन मध्ये चेंज होतो किंवा ग्रुप ऑफ जीन मध्ये चेंज होतो किंवा पूर्ण क्रोमोझोम चेंज होतात, त्याच्यामुळे ते इट इज हार्मफुल. If the gene mutation are not lethal, the mutant individuals may survive. लिथल म्हणजे काय? ज्यावेळेस आपण बघतो लिथल आणि सबलिथल. लिथल मध्ये की ज्यावेळेस सर्वायवल रेट हा 0% असतो. इफ द जीन म्युटेशन आर नॉट लिथल, जर लिथल नसेल तर तो इंडिव्हिज्युअल मे सर्वाइव्ह. However, chromosome mutation are generally lethal and such mutant do not survive. मग क्रोमोझोम म्युटेशन जे असतं त्याच्यामध्ये हा टोटली लिथल असतो आणि त्याच्यामध्ये कुठलाही इंडिव्हिज्युअल सर्वाइव्ह होण्याचे चान्सेस ते 0% असतात. म्हणून म्युटंट डू नॉट सर्वाइव्ह. जे म्युटंट असतात ते सर्वाइव्ह होत नाही. मेनी ऑफ द म्युटंट्स शो स्टेरिलिटी. जसं मेल स्टेरिलिटी आपण बघतो मेरीगोल्ड मध्ये, तर इट इज बिकॉज ऑफ द म्युटेशन्स. मग मेनी म्युटंट शो स्टेरिलिटी असल्यामुळे मग नवीन हायब्रिडायझेशन फॉर्म नाही होत किंवा इंडिव्हिज्युअल्स फॉर्म नाही होत. If mutation occur at both loci simultaneously, the mutant can be identified in M1 generation. However, if it is restricted to one locus only, the effect can be seen only in M2 generation. वन लोकस म्हणजे काय? डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह दोघ जीन असतात. तर ज्या वेळेस एका जीन वरती इफेक्ट करत असेल किंवा एका लोकस वरती इफेक्ट करत असेल तर तो M1 जनरेशन मध्ये अफेक्ट करतो किंवा शो करतो. आणि इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन लोकस, द इफेक्ट कॅन बी सीन ओनली इन M2 जनरेशन. जर दोघं लोकस वरती जर इफेक्ट होत असेल म्युटेशनचा तर तो M1 जनरेशन मध्ये शो करतो. आणि इफ इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर वन लोकस म्हणजे डॉमिनंट किंवा रिसेसिव्ह वरती तर M2 जनरेशन मध्ये तो शो होतो. Macromutation are visible, can be easily identified, while micromutation cannot be seen with naked eye and need special statistical test. त्याला स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस करायची गरज असते. म्हणजे डेटा त्याचा बघायचा M1 जनरेशन मध्ये काय, M2 जनरेशन मध्ये काय, असं त्याचा स्टॅटिस्टिकल डेटा चेक करायचा आणि त्याच्यावरून लक्षात येते की त्याच्यामध्ये काहीतरी मायक्रोम्युटेशन हे डेव्हलप झालेले आहे. मायक्रोम्युटेशन त्याच्याशी तुलना केलं तर इट इज इझिली आयडेंटिफाईड अँड नोटिसेबल असते. Most mutants are of negative selection value. Mutation for altogether new characters generally does not occur. Mutations are random. They can occur in any tissue or cell of an organism. However, some genes show higher mutation rate than others. मग याला काही असं रेट नाही की एक पर्टिक्युलर म्हणजे सोमॅटिक टिश्यू वरतीच म्युटेशन होईल किंवा क्रोमोझोम वरती टिश्यू होईल, क्रोमोझोमल म्युटेशन होईल किंवा सायटोप्लाझमिक म्युटेशन होईल, असं याचा रेट नसतो. इट इज हॅपन इन एनी अदर केसेस. Mutation can be sectorial. The branches arising from the mutated sector show mutant characters. Mutations are recurrent, that is the same mutation may occur again and again. Recurrent म्हणजे एकसारखंच परत परत म्युटेशन होऊ शकतं, डायरेक्ट काही सडन नाही होऊ शकत. Induced mutation commonly show प्लेटोट्रॉफी ओपन ड्यू टू म्युटेशन इन क्लोजली लिंक जीन्स. इंड्यूस म्युटेशन मुळे प्लेटोट्रॉफी फॉर्म होतं जनरली क्लोज लिंक जीन मध्ये जर फॉर्म झालं तर. टाइप्स ऑफ म्युटेशन स्पॉन्टेनियस जे नॅचरली होतं आणि दुसरा टाइप आहे आर्टिफिशियल ज्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल आपण वापरतो. Spontaneous mutation occur naturally without any apparent cause. There are two possible sources of origin of this mutation due to error during DNA replication, due to mutagenic effect on natural environment. या दोन गोष्टीमुळे नॅचरल
किंवा स्पॉन्टेनियस म्युटेशन कॉज होतं किंवा ऑकर होतं. पहिलं कारण आहे ड्यू टू एरर ड्युरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनएचं रेप्लिकेशन होताना काहीतरी एरर आला तर नॅचरली म्युटेशन फॉर्म होतं. दुसरं कारण आहे ड्यू टू म्युटॅजेनिक इफेक्ट ऑफ नॅचरल एन्व्हायरमेंट. काहीतरी एन्व्हायरमेंट मध्ये म्युटॅजेनिक इफेक्ट दिसायला लागले तर त्याच्यामुळे सुद्धा स्पॉन्टेनियस म्युटेशन ही होतं. एक्झाम्पल दिलंय UV rays from sunlight. The rate of spontaneous mutation is very low, 1 in 10 lakh, but different genes may show considerably different mutation rate. In crop plants, some varieties were developed through spontaneous mutation. Induced mutation मध्ये जे आर्टिफिशियल आपण इंड्यूस करतो मग त्याच्यामुळे त्याला म्हणायचं इंड्यूस म्युटेशन ब्रीडिंग. म्युटेशन कुठले कुठले म्युटेशन्स वापरले जातात. म्युटेशन कॅन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल बाय युजिंग फिजिकल म्युटेशन्स और रेडिएशन आणि केमिकल एजंट्स. फिजिकल्स मध्ये काय काय येतं? एक्स रे, गॅमा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, फास्ट न्यूट्रॉन्स, थर्मल्स, स्लो न्यूट्रॉन्स, अल्ट्राव्हायोलेट रेज. दीज आर द फिजिकल म्युटेशन्स. त्याच्यानंतर आयोनायझिंग रेडिएशन्स मध्ये एक्स रे, गॅमा रेज आणि अल्फा पार्टिकल्स. नॉन आयोनायझिंग मध्ये युव्ही रेज. हे तुम्हाला विचारलं जातं आयोनायझिंग रेडिएशन्स काय फिजिकल म्युटेशनचे आणि नॉन आयोनायझिंग रेडिएशन काय फिजिकल म्युटेशन. सोर्स ऑफ फिजिकल म्युटेशन्स गॅमा गार्डन, गॅमा ग्रीन हाऊस, वर्टिकल गॅमा इरेडिएशन फॅसिलिटी, हॉरिझॉन्टल गॅमा इरेडिएशन फॅसिलिटी, एक्स-रे मशीन, isotopes, small portable irradiation accelerators, and cyclotron nuclear reactors. These are the physical agents किंवा हे सोर्सेस जिथून आपण हे फिजिकल एजंट ट्रान्सफर करू शकतो प्लांट्स मध्ये. केमिकल मध्ये वापरतो आपण DMS डायमिथिल सल्फोनेट, EMS इथिल मिथिल सल्फोनेट, नायट्रोसोमिथिल युरिया NMU, नायट्रोसो एथिल युरिया NEU, मिथिल मिथेन सल्फोनेट NMS. तर हे केमिकल एजंट्स जनरली वापरले जातात. त्यांना अल्कलायटिंग एजंट असं सुद्धा म्हटलं जातं. Chemical mutagens, base analogs. These are the chemicals which are used similarly to DNA base. Such chemicals are sometimes incorporated in DNA in place of normal base during replication. Thus, they can cause mutation by wrong base pair. Base analog म्हणजे बघा ॲडेनाइन, गॉनिन, थायमिन जे जे ज्याचे पेयर असतात त्या पेयर मध्ये केमिकल्स म्युटेशन्स यूज केले जातात. मग त्याचे एक्झाम्पल्स काय? 5 ब्रोमो युरॅसिल, 3 ब्रोमो डेक्झियुरेडिन, 2 अमायनो प्युरिन. त्याच्यानंतर अँटीबायोटिक्स, अ नंबर ऑफ अँटीबायोटिक्स लाईक मायटोमायसिन and streptomycin have been found to possess chromosome breaking properties. Their usefulness for practical purpose is very limited. तर याचा जनरली प्रॅक्टिकल पर्पज साठी यूज केला जातो अँटीबायोटिकचा म्युटेशन साठी, केमिकल्स म्युटेशन साठी. त्याच्यानंतर ॲक्रिडाइन डाईज याचा सुद्धा वापर केला जातो केमिकल म्युटेशन म्हणून. त्याच्यामध्ये प्रोफ्लॅविन, ॲक्रिफ्लॅविन आणि ॲक्रिडाइन ऑरेंज त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. त्याच्यानंतर मिसलेनियस म्हणजे बाकीचे केमिकल्स काय काय वापरतात. हायड्रॉक्सिल अमाइन हे सुद्धा एक वापरलं जातं आणि नायट्रस ऍसिड हे सुद्धा वापरलं जातं. has strong mutagenic activity in variety of viruses and microorganisms but not useful in higher plants. Plants मध्ये याचा वापर जास्त केला जात नाही. So this is all about the mutations. Today we have seen what is mutation, their history, their terminology, their classification on various bases, right? Their characteristics. So this is about the mutation.